देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ के मुकामी खबरनामा अक्से महबूब नगर में आपका इस्तकबाल करती हूँ। खबरों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़हु फ़िद्दीन, बुखारी शरीफ। अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई करना चाहता है उसको दीन की समझ इनायत फरमाता है। रोज़ बरोज़ पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ AICC की हिदायत पर आज तेलंगाना भर में कलेक्टर दफ्तर के सामने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। इसी ज़िम्मन में आज मुस्तक़र महबूब नगर में भी कांग्रेस पार्टी दफ्तर से कलेक्टर दफ्तर तक एक एहतजाजी रैली का एहतमाम किया गया। इस मौके पर ज़िले कांग्रेस कमेटी के सदर उबैदुल्ला कोतवाल ने कहा कि कोरोना की इस मुश्किल घड़ी में जहां 3 माह से कोई कारोबार और काम ना होने की वजह से पहले ही आवाम काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, ऐसे में मरकज़ी हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर मज़ीद उनके कंधों पर बोझ डाल रही है। इस एहतजाजी रैली में मधुसूदन रेड्डी, बेनहर और दीगर मौजूद थे। పెంచిన పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలను వెంటనే తగ్గించాలి. డౌన్ డౌన్ మోడీ, డౌన్ డౌన్ మోడీ, డౌన్ డౌన్ కేసీఆర్ తగ్గించాలి. ప్రజల సమస్యల మీద మీరు చూస్తున్నారు కదా, మంత్రి గారి ప్రోగ్రామ్, ఎమ్మెల్యే గారి ప్రోగ్రామ్ లో గుంపులు వస్తున్నారు. కేసులు చేస్తలేరట. మరి దేశ స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఏర్పడ్డ ప్రభుత్వాలు ఇంతవరకు ఏ ప్రభుత్వాలు కూడా ఇంత కఠినంగా, ఇంత దుర్మార్గంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రపంచ మార్కెట్లో క్రూడ్ ఆయిల్ ధర తగ్గినా కూడా దాదాపు 4 గంటలకు లెక్క చేసుకుంటే ఈరోజు సగం ధర ఉన్నా కూడా ఇంత పెద్ద ఎత్తున ట్యాక్సులు మోపి కేంద్ర ప్రభుత్వము, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వాళ్ళు తోచిన విధంగా ఈ మధ్య 23 రోజుల్లో ప్రతిరోజు పెంచుకుంటూ పోయి సామాన్య జనాన్ని నడ్డి విరిగే పనిచేసిన ప్రభుత్వాలు ఈ ప్రభుత్వాలు. యావత్ దేశంలో ఎన్నోసార్లు పార్లమెంట్లో బయట ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకు, ప్రైమ్ మినిస్టర్కు రిప్రజెంట్ చేసి ఇది अन्याय। तेलंगाना हुकूमत तालीम पर बहुत ज़्यादा जोर दे रही है। इन ख्यालात का इजहार मुकामी रियासती वजीर बराए आबकारी डॉक्टर V श्रीनिवास गौड़ ने किया। मुस्तक़र महबूब नगर में पुलिस लाइन के सरकारी स्कूल में इजाफी कमरों की इफ्तिताही प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए अपनी मुखातिबत में कहा कि तेलंगाना हुकूमत स्कूलों की तरक्की के लिए बहुत कोशिशें जारी रखी हुई है। इस मौके पर उन्होंने तयक़ुन दिया कि तलबा को किसी भी किस्म का कोई मसला पेश आने नहीं दिया जाएगा। बादज़ा हरीता हरम प्रोग्राम के तहत शजरकारी का काम अंजाम दिया। इस मौके पर असातिज़ा और तलबा को मशवरा दिया कि हरीता हरम प्रोग्राम के तहत हर सरकारी स्कूल में लगाए जाने वाले पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी कबूल करें। इस मौके पर बल्दी चेयरमैन नरसिम्लू, TRS पार्टी कारकुन और दीगर मौजूद थे।
మంచి చక్క పెట్టాను ఇంకోవచ్చు వస్తుంది శ్రీకాంత్ అన్నాన్ని ఏమన్నా వాయిస్ వస్తుంది కదా నేను ఇది ఎక్కడ నువ్వు అన్నా అనకబ్బా ఇది రికార్డింగ్ అవుతుంది मुकामी रियासती वजीर बराए आबकारी डॉक्टर वी श्रीनिवास कौट ने आवाम से गुजारिश की कि वो 21 जुलाई को अपनी पहली एकादशी तकरीबात घर में मनाने की अपील की। मुस्तकर महबूब नगर में तिरुपति के नाम से मौसूम होने वाली मन्यमकुंडा मंदिर में पहली एकादशी के मौके पर खुसूसी पूजाओं का एहतमाम किया जाता था, लेकिन कोरोना के इस दौर में सिर्फ पुजारियों के दरमियान में पूजा का एहतमाम किया जा रहा है। वजीर मौसूफ ने कहा कि ये फैसला मंदिर ट्रस्टी की दरख्वास्त पर किया गया है ताकि कोरोना से अकीदतमंदों को बचाया जा सके। తొలి ఏకాదశి ఉంది కనుక చాలామంది భక్తులు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది కనుక కరోనా సమయంలో వందలాది మంది వేలాది మంది గుమిగూడము చాలా ఇబ్బంది. మరి కరోనా ఇంకా వ్యాప్తి చెందుతుందని చెప్పి మరి ఆలయ చైర్మన్ గారు వచ్చి అడుగుతూ ఉన్నారు. మేము ఇంట్లోనే ఉండి పూజలు జరుపుకోవాలి, ఇంట్లో ఉండి ఏకాంత సేవ చేసుకోవాలని చెప్పి వారు కోరడం జరిగింది. మరి చైర్మన్ గారి కోరిక మేరకు మరి ఇక్కడి వాళ్ళు అక్కడ ఇంట్లోనే పూజ చేసుకొని సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటించుకొని కరోనాని తొందరగా తక్కువ కావాలని చెప్పి కూడా దేవుని మొక్కి మరి ఇంట్లోనే పూజలు చేసుకొని పూజలు పునస్కారాలు చేసుకోవాలని చెప్పి మీ అందరికీ కూడా మీ ద్వారా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే మనిషి ప్రాణాలు అంటే చాలా విలువైనటువంటి ప్రాణం అనేది. ప్రాణాలను కాపాడుకోవడానికి మనమే స్వీయంగా ఆచరించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. పేద ప్రజల జీవితాలతో ఎవరు కూడా చిలగాట మాడదు. గుమిగూడ ప్రాంతాల్లో మనంతా మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎన్ని చర్యలు చేపట్టినా కరోనా అనేది వ్యాప్తి చెందుతుంది కనుక మరి ప్రార్థనా స్థలాల్లో కానీ చర్చిలలో కానీ ఇప్పటికే చాలా వరకు గుమిగూడకుండా వాళ్ళు పాటిస్తూ ఉన్నారు. ఏకాదశి రోజు తొలి ఏకాదశి రోజు 34,000 మంది రావడానికి అవకాశం ఉంది కనుక మరి భక్తులు దయచేసి వచ్చేవాళ్ళు దూరం నుంచే నామస్మరణం వెంకటేశ్వర నామస్మరణం చేసుకొని ఇంట్లోనే పూజలు పునస్కారాలు చేసుకొని జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్పి విజ్ఞప్తిస్తున్నాం. तेलंगाना हुकूमत जंगी खतूत पर डबल बेडरूम मकानात हर एक मुस्तहक को फराहम किया जाएगा। इन बातों का ख्याल मुकामी रियासती वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास कौट ने किया। महबूब नगर जिला मुस्तकर के वीरनापेट में तामीर किए गए डबल बेडरूम के लिए सीसी रोड के कामों का इफ्तिताह डॉक्टर वी श्रीनिवास कौट ने किया। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत हर एक गरीब के ज़ाती घर का ख्वाब पूरा करने की कोशिश कर रही है और मजीद कहा कि हुकूमत की हर स्कीम हर फर्द तक पहुंचने के लिए अहदेदार हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, जबकि इस मुश्किल वक्त में किसान को रैतु बंधु और गरीब आवाम में स्कीमात पहुंच सके हुकूमत इस खुसूस में काफ़ी तवज्जो मरकूज किए हुए है। ओम ब्रुवन्ते राजा वरुणो ब्रुवन्ते बृहस्पतिः ब्रुवन्तेन्द्रश्चाग्निश्चराश्रं धारयतां ध्रुवम् 2,70,00,000 రూపాయల నిధులు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 2 BHK రోడ్డు కానీ స్కూల్ బిల్డింగ్స్ కానీ తర్వాత వూల్ వీవర్స్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ కానీ ఇవన్నీ మున్సిపల్ పరిధిలో గతంలో మున్సిపల్ పరిధిలో రోడ్ వేయాలన్నా మున్సిపల్ నిధులు వేయాలి. మున్సిపల్ పరిధిలో పోల్స్ షిఫ్ట్ చేయాలన్నా కూడా మున్సిపల్ డబ్బులు కట్టేది. కానీ ఈరోజు మున్సిపల్ నిధులకు సంబంధం లేకుండా ఈరోజు ఇక్కడ రోడ్డు కావచ్చు, తర్వాత స్కూల్ బిల్డింగ్స్ కావచ్చు, ఎదురులో ఇప్పుడు ప్రారంభించినది కావచ్చు, అంటే ఇతర డిపార్ట్మెంట్లన్నిటిని కూడా కోఆర్డినేషన్ చేసి ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ నుంచి టౌన్కి వచ్చేటట్లు ఇలా కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నారు. మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు పట్టణ ప్రణాళిక ఇచ్చిన తర్వాత మాకు కేటీఆర్ గారు పురపాలక శాఖ మంత్రి గారు ప్రతి నెల కూడా టౌన్లో ఉన్నటువంటి అన్ని కార్యక్రమాలు చేసుకోవడానికి పల్లెల్లో పట్టణాల్లో కూడా నిధులు ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. 6 సంవత్సరాల క్రితం ఇదే రోడ్లో మనం తిరిగితే వీరన్నపేటలో మంచినీళ్ళకు కష్టాలు ఉండేటివి, కరెంటు స్తంభాలు లేక చాలా ప్రాంతాల్లో చిమ్మ చీకటి ఉండేది, స్తంభాలు ఉన్న దగ్గర కూడా కరెంట్ లేక ఎన్నో ఇబ్బందులు ఉండేటివి.
200 పెన్షన్తో చాలామంది అతి పేదవాళ్ళు ఇక్కడ ఉంటారు, ఎన్నో ఇబ్బందులు పడేది. ఈరోజు అర్హులైన అందరికీ 2000 పెన్షను, ప్రతి ఇంటికి నల్లా ఇప్పించినాము. అన్నీ కూడా పోల్స్ కూడా చాలా వరకు 100 పోల్స్ కూడా ఈ వీరన్నపేట వెనుక ప్రాంతంలో కూడా వేయడం జరిగింది. ఈరోజు వీరన్నపేట ప్రాంతాన్ని ప్రత్యేకంగా అభివృద్ధి చేయాలని చెప్పి తలంపుతో ఇక్కడ చక్కనరాయి దగ్గర రైతుల నుంచి వాళ్ళని ఉచితంగా మేము ల్యాండ్ ప్రొక్యూర్మెంట్ చేసి వాళ్ళని ఒప్పించి వాళ్ళకి ఇండ్లు ఇస్తామని చెప్పి వాళ్ళని ఒప్పించి దాదాపు 100 ఎకరాలు తీసుకొని అందులో 50 ఎకరాల్లో దాదాపు 570 ఇండ్ల వరకు కూడా మేము నిర్మాణం చేయడం జరిగింది. అతి తొందరలోనే ఈ ప్రాంత పేద ప్రజలకు ఆ ఇండ్లను కూడా మేము ఇస్తాం. పేద ప్రజలకు ఇండ్లు లేని నిరుపేదలకు అంచెలంచెలుగా వాళ్ళకి ఇండ్లను ఏర్పాటు చేస్తాం. मुकामी रियासती वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास कौट ने कहा कि हुकूमत पालमूर में ज़ेर तालीम गरीब तलबा के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। मुस्तक़र महबूब नगर में जदीद स्कूल और इजाफी कमरों के कामों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि माजी में महबूब नगर को किसी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। आज तेलंगाना हुकूमत कायम होने के बाद पालमूर को खुसूसी दर्जा मिला है। रोज़ बरोज़ पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ AICC की हिदायत पर आज नारायणपेट में कांग्रेस पार्टी की निगरानी में एक एहतजाजी रैली का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर DCC सदर कोम्बम शिव कुमार रेड्डी ने अपनी मुखातिबत में कहा कि बीजेपी ने कहा था कि अगर इख्तिदार में आती है तो लीटर 35 रुपये मुनक्किद करने का वादा किया था, लेकिन आज इख्तिदार पर आकर 6 साल मुकम्मल हो गए, लेकिन हर दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा ही हो रहा है। पिछले 20 दिन से हुकूमतें हर तरह की पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर रही हैं, जिसके बाद आवाम का ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है। इस खुसूस में ज़िला दफ्तर में ज़िला कलेक्टर के ज़रिए DRO को एक याददाश्त पेश की। इस मौके पर मक्तल हल्के इंचार्ज वाकिटी श्रीहरी, PCC सदर राजुला आशिरेड्डी, नारायणपेट साबिक मार्केट कमेटी चेयरमैन बंडी वेणुगोपाल और दीगर मौजूद थे। मरकजी हुकूमत की तरफ से 80 रोज़ा लॉकडाउन के नतीजे में आम लोगों की ज़िंदगी मफलूज हो गई है। अब ऐसे में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर ऑटो और कार ड्राइवर्स और दरमियानी तबके को मज़ीद मुश्किलों का सामना होगा। आज जरचल्ला मुस्तकर पर AICC की हिदायत पर जरचल्ला मंडल इंचार्ज बोरला वेंकटैया और टाउन सदर मिनहाजुद्दीन की निगरानी में एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर अंबेडकर मुजस्सिमे पर फूल माला चढ़ाकर MRO दफ्तर में एक याददाश्त पेश किया। इस मौके पर TPCC सेक्रेटरी जनमपल्ली अनिरुद्ध रेड्डी,
टीपीसीसी रब्बानी, बीसी सेल सदर बालावर्धन और दीगर मौजूद थे। चर्चला से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद अजमत अली की रिपोर्ट। మరియు రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ పిలుపు మేరకు పెరుగుతున్న ధరలకు వ్యతిరేకంగా జడ్చర్ల కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున తీవ్రంగా నిరసన తెలుపుతూ ఇట్టి నిరసనను పై అధికారులకు తెలుపగలరని మరి స్థానిక ఎంఆర్ఓ లేనందువలన డిప్టీ ఎంఆర్ఓ గారు శ్రీనివాస్ గారికి ఈ వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరుగుతుంది కనుక దీన్ని స్వీకరించి పై అధికారులకు ఈ జడ్చర్ల నియోజక ప్రజల తరఫున కాంగ్రెస్ పార్టీ చేస్తున్నటువంటి నిరసనను తెలియజేయవలసిందిగా కోరుకుంటూ అప్లికేషన్ తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. పెంచిన పెట్రోలు డీజిల్ ధరలు వెంటనే, పెంచిన పెట్రోలు డీజిల్ ధరలు వెంటనే, పెంచిన పెట్రోలు డీజిల్ ధరలు వెంటనే, పెంచిన పెట్రోలు డీజిల్ ధరలు వెంటనే. బీజేపీ 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 నరేంద్ర మోదీ నరేంద్ర మోదీ నరేంద్ర మోదీ పెంచిన డీజిల్ ధరలు వెంటనే. जिला जोगुलांबा गदवाल मुस्तकर में मुनक़िदा हैंडलूम की इख्तितामी तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से गदवाल एमएलए पंडला कृष्णा मोहन रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने अपनी मुखातिबत में कहा कि तेलंगाना की रियासती हुकूमत ने हमेशा हैंडलूम कारकुनों की हिमायत की है। बुनाई स्कीम का इख्तिताम 36 माह बाकी रहने के बावजूद कोरोना बीमारी होने के पेश नज़र बुनकर मुलाजिमीन के जरिए बुने हुए साड़ियों की मार्केटिंग नहीं हुई है। लिहाजा हमारे वजीर केटीआर ने बुनकरों से वादा किया है कि जब बुनकर मुसीबत में हो उनकी मदद करेंगे। उन्होंने इस मौके पर आंध्रा बैंक, कैनरा बैंक, संगमेश्वरा बैंक मैनेजर को चेक दिया गया। गदवाल से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ महबूब पाशा की रिपोर्ट। గుర్తింపు తెచ్చిన వ్యక్తులు మీరు చరిత్రాత్మకమైన వ్యక్తులు. మిమ్మల్ని ఏ విధంగా సన్మానించిన తప్పు లేదు. ఎందుకంటే ప్రభుత్వం అన్ని రకాలుగా మిమ్మల్ని ఈ స్థాయికి గద్వాలో ఉన్న ప్రతి వ్యక్తి మన గద్వాల పేరు రావడానికి మీరు కారణమైనారు. మేము మనకి ఎంతో రుణపడి ఉన్నాం. గద్వాల పట్టణం ఎప్పుడు కూడా మీకు ఎంతో రుణపడి ఉంది. మా సొంత సమస్యలుగా భావించి మీ సమస్యలు ఎప్పటికీ కూడా పరిష్కరించడానికి మా వంతుగా కృషి చేస్తూ ఈరోజు ఇక్కడ వేదిక మీద గౌరవ మున్సిపల్ చైర్మన్ బిఎస్ కేశవ్ గారికి, అదేవిధంగా గట్టు ఇంతవరకు అంటే మీరు కూడా చాలా సందర్భంలో చాలా ప్రభుత్వాలను చూశారు. మన ఈరోజు గౌరవ కేసీఆర్ గారు, మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఏ సందర్భం కార్మికులకు అండగా నిలబడే ప్రభుత్వం. వ్యవసాయ పరంగా కానీ ఈరోజు రాష్ట్రానికి గర్వకారణమైన మిమ్మల్ని కానీ అందరూ అక్కర చేస్తూ అన్ని రకాలుగా వసతులు ఈరోజు గతంలో సార్ కూడా కేటీఆర్ కి పూర్తి అవగాహన ఉంది ఈ వృత్తి పట్ల. ఖచ్చితంగా మనకు అందరూ కూడా సాయం చేస్తారని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మనకి ఎప్పుడు అండగా నిలబడతారు. ఈసారి మనకు మీ థ్రిఫ్ట్ ఫండ్ కానీ అదేవిధంగా మాస్టర్ వ్యూవర్స్ ఇప్పుడు గ్రామాల అంటే बीसी वेलफेयर सोसाइटी के रियासती सेक्रेटरी जनरल राचौला योगेंद्र गौड़ ने हुकूमत पर अरबों रुपये पब्लिसिटी पर खर्च करने का इल्जाम लगाया है, न कि अवामी जिंदगी पर। आज उन्होंने बरोज पीर कोत्ताकोटा में अपने रिहाइशगाह पर मुनक्किदा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत ने अब तक अतियात, तिब्बी अखराजात और हुकूमत की जानिब से उठाए गए इक़दामात पर एक वाइट पेपर जारी करने का मुतालबा किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर तोहफे के ऐलानात करोड़ पार कर गए, लेकिन उनका काम प्रगति भवन से आगे नहीं जा सका। कोत्ताकोटा से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद अजहर की रिपोर्ट। పబ్లిసిటీ కోసం కోట్లాది రూపాయలు ఖర్చు పెట్టుతున్నటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రజల ఆరోగ్యానికి మాత్రం ఖర్చు పెట్టడం లేదు. మరి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇప్పటి వరకు ఎన్నో టెస్టులు చేశారో కూడా చెప్పలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉంది. మళ్ళీ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒకవైపు అఖిలపక్ష సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసి ప్రజా సంఘాలు కానీ అంటే అందరితో సమావేశం ఏర్పాటు చేసి ముందస్తు చర్యలు తీసుకుంటుంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మాత్రం భేషజాలకు పోయి ఈరోజు వాళ్ళు చెప్పిందే వేదం అన్నట్టుగా ఒక ప్రతిపక్షాన్ని విలువరు, ప్రజా సంఘాలతో చర్చించారు, ఎన్జిఓలతోనో మాట్లాడరు, వారే ఈరోజు నియంతలాగా ఈరోజు పరిపాలిస్తూ ఉన్నారు మన ముఖ్యమంత్రి గారు. మరి ముఖ్యమంత్రి గారి మాటలేమో కోటలు దాటుతూ ఉన్నాయి, వారి
పనులు మాత్రం ఈరోజు ప్రగతి భవన్ కూడా దాటడం లేదని మేము చెప్తా ఉన్నాం. ఇప్పటి వరకు ప్రభుత్వానికి వచ్చిన విరాళాలన్నీ కరోనా పేరు మీద, దాంట్లో ప్రజలకు ఎంత ఖర్చు చేశారు, మీరు కరోనా వైరస్ గురించి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు, దిద్దుబాటు చర్యలు ఏం తీసుకున్నారో ఈరోజు శ్వేతపత్రం విడుదల చేయాలని మేము బీసీ సంక్షేమ సంఘం తరఫున డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. మరి సామాన్యులకు ఏమో ఈరోజు గాంధీ హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ చేస్తూ ఉన్నారు, బలిసిన వాళ్ళకేమో ఈరోజు కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ అంటారు. అంటే ఇప్పుడు ఎట్లా ఉందంటే ఈరోజు పేదోడికి కరోనా, బలిసినోడికి ఖజానా అనే రీతిలో ఈరోజు వ్యవహరిస్తూ ఉన్నారు. మరి ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు గతంలో చెప్పారు అసెంబ్లీలో, చిన్న పారాసిటమాల్ వేస్తే పోతుంది అని అది అవహేళన చేసిండు ఆ రోజు. తర్వాత ఏంది, మేము మాస్క్ లేకుండా పనిచేస్తాం, మేము అది చేస్తాం ఇది చేస్తాం అని బీరాల వాళ్ళకే. మళ్ళీ ఏడ ఉంది, మాస్కులు లేకుండా పనిచేయడం కాదు కదా. ఈరోజు మళ్ళీ మాకొచ్చిన సామాన్యునికి వచ్చిన సర్కారు ఆసుపత్రిలోనే వైద్యం చేయించుకుంటామన్న ముఖ్యమంత్రి గారి మాటలు ఏమయ్యాయి అని ఈరోజు మేము అడుగుతా ఉన్నాం. దీనికి ప్రభుత్వం సమాధానం చెప్పాలి ఈరోజు. మరి ఈరోజు ఆసుపత్రులలో బెడ్లు ఖాళీగా లేవు, చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారని చెప్పి అన్ని మీడియాలు వస్తుంటే కూడా ఈరోజు ప్రభుత్వం మేము అన్ని వేల బెడ్లు సిద్ధం చేసినాం, లక్షల బెడ్లు ఉన్నాం, ఎంతమందికి వచ్చినా ఎదుర్కొంటామని బీరాలు పలుకుతుంది తప్ప ఎటువంటి కూడా చర్యలలో మాత్రం ఈరోజు చర్యలు చేపట్టలేదని చెప్పి మేము తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. ఇంకోవైపు నిన్న ఎర్రగడ్డ ఛాతీ హాస్పిటల్లో नाज़रीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 22 और हैदराबाद में एजे सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, अब मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब खैर, अल्लाह हाफ़िज़।